గురూజీ వినిపించట్లేదు. దీర్ఘ శ్వాస చేసుకోండి. ఓంకారం. ఓ योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमोतये सखाय इन्द्रमोतये। ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत। ॐ यस्मादरिचो अपतक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः। ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः। ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम्। ॐ
शांति शांति। ओम। परमपिता परमात्मा ओम। ओम रक्षका ओम सर्वरक्षका ओम सदा रक्षका सर्वदा रक्षका ओम सत्य रक्षका नित्य रक्षका सर्वत्र रक्षका ओम सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परम रक्षका जगद रक्षका विश्व रक्षका ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन्माता जगदांबा जगज्जननी ओम जगतपति विश्वपति चित्पति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति दीक्षापति तपस्पति व्रतपति वास्तुष्पति प्रजापति सर्वभूतपति ओम ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता ओम शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सत्य नित्य गुरु सर्वगुरु ओम शाश्वत आचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी सर्वस्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा ओम ईश्वरा जगदीश्वरा विश्वेश्वरा परमेश्वरा ईशा परेशा सर्वेशा सर्व विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन् ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा ओम न्यायकारिन् दयालु ओम अजरा अमरा अभय अनुपमा ओम नित्य पवित्र परम पवित्र ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पारणकर्ता निर्माणकर्ता ओम ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभु ओम शंभव मयोभव प्रभव विभव उद्भव सुभव ओम सर्वानुभू ओम विश्वानुभू ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवस्वः प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात प्रिया
ప్రాణాధార, ప్రాణస్య ప్రాణ, ప్రాణపతి, ప్రాణేశ్వర, జీవనేశ్వర, జీవనపతి, జీవనాధార, జీవనదాత, జన్మదాత. ఓం సర్వదుఃఖ వినాశక, సకల క్లేశ నాశక, సంకటమోచక, సమస్త అవిద్య అశాంతి భయ నిరాశ నివారక. ఓం సత్చితనంతానంద ఘన స్వరూప, ఆనందదాత, ఆనందకర సుఖకర సుఖదాయక. ఓం 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 ఆత్మద బలద జ్ఞానద సర్వద హర్షద సహోద ద్రవిణాద ఆయుర్ద స్వస్తిద మోక్షద. ఓం 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 ఓం. ఓంకు వందనాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు, జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు, స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఓం. ఆత్మా బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, విశ్వబంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమనార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, పరమాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, మంచి సంతానం, మంచి గుణకర్మ స్వభావాలు, మంచి రూపం, మంచి బలం, మంచి ధైర్యం, మంచి వివేకం ఉన్నటువంటి సంతానం అందరూ కోరుకుంటారు. సంతానం బాగుండాలి, వారు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, సుఖంగా ఉండాలి, బలంగా ఉండాలి, మంచి జ్ఞానం ఉండాలి, బుద్ధి ఉండాలి. వారికి ఈ ప్రపంచంలో వారి పేరు ప్రతిష్టలు మారిపోతుండాలి. ప్రపంచమంతా సంతానాన్ని కొనియాడాలి, బాగుండాలి. అందరి భావన, అందరి కామన, ప్రతి ఒక్కరు అదే కోరుకుంటారు. ఆరోగ్యం ఉండాలి, హాయిగా ఉండాలి, సంతోషంగా ఉండాలి, ఉత్సాహంగా ఉండాలి. గోవులు కూడా కోరుకుంటాయి, ప్రతి తల్లి కోరుకుంటుంది, ప్రతి తండ్రి కోరుకుంటాడు. ఇతర ప్రాణులు కూడా కోరుకుంటాయి. పిల్లలు సంతోషంగా ఉండాలి, చురుకుగా ఉండాలి, హాయిగా ఆరోగ్యంగా ఆడుకుంటూ ఉండాలి, పాడుకుంటూ ఉండాలి, సుఖంగా ఉండాలి. ప్రతి తల్లిదండ్రులు, ప్రతి పెద్దలు పిల్లలు బాగుండాలి, వారసులు బాగుండాలి కోరుకుంటున్నాము. కానీ అటువంటి వ్యవహారం, అటువంటి వ్యవస్థలు, అటువంటి ఏర్పాట్లు, అటువంటి సదుపాయాలు, ఆ నియమాలు పాటించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా భర్త గృహాశ్రమంలో, ఇల్లు ఒక ఆశ్రమం, సాగరం లాంటి ఆశ్రమం. గృహాశ్రమంలో భర్త జితేంద్రుడు కావాలి, శుద్ధమైన వీర్యం ఉన్నవాడు కావాలి, వీర్యుడు కావాలి, వీరుడు కావాలి, వీరుడు కావాలి. ఆ వీర్యం శుద్ధంగా ఉండాలి, బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి.
గృహస్థులు కూడా బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి. నియమాలతో సంతానాన్ని కనాలి. భర్తే కాదు, భార్య కూడా పాటించాలి బ్రహ్మచర్యం. అప్పుడు పరస్పరం ఆహ్లాదంగా ఉండాలి. ఒకరినొకరు సంతోషపరుచుకోవాలి. కోరుకోవాలి. మంచి సంతానం కావాలి. వారు బాగుండాలి. బలవంతులు, బుద్ధిమంతులు, ధార్మికులు కావాలి. సజ్జనులు కావాలి. వివేకవంతులు కావాలి. వారి పేరు ప్రపంచమంతా మ్రోగిపోతుండాలి. ఎక్కడ చూసినా వారి పేరు ఉండాలి. పిల్లలతోనే, వారసులతోనే మన పేరు కూడా ఉంటుంది. పిల్లల కోసం తల్లులు ఏమైనా చేస్తారు. ప్రాణాలు ఇవ్వడానికి కూడా సిద్ధమే. తన ప్రాణాలు ముఖ్యం కాదు. తన ప్రాణాలను కూడా అడ్డుపెట్టి పిల్లలను రక్షించుకుంటారు. కోడి కూడా, తల్లి కోడి పిల్లల కోసం దేనిని ఎదిరిస్తుంది. గ్రద్దనైనా, కుక్కనైనా, పిల్లినైనా, పామునైనా, దేనైనా, చివరికి మనిషిని కూడా ఎదిరిస్తుంది తల్లి. తల్లికి ఆ ధైర్యం, ఆ సాహసం ఎక్కడిది? పిల్లల పట్ల ప్రేమ. ప్రేమలో బలం ఉంది. ప్రేమలో ధైర్యం ఉంది. భార్య భర్తలు ఒకరొకరు ప్రేమించుకోవాలి. తల్లులు పిల్లల గురించి ఏ విధంగా సాహసిస్తారో భర్త గురించి కూడా సాహసిస్తారు. దేనికైనా సిద్ధంగా ఉంటారు. భర్త కూడా అలా ఉండాలి. భార్యను బాగా అర్థం చేసుకున్నవాడే భర్త. అలాగే భర్తను బాగా అర్థం చేసుకుంటేనే భార్య. బాగుగా కూడా. బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. బాగుగా కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకరినొకరు సంతృప్తి పరచుకోవాలి. పరస్పరం ప్రీతి, ప్రేమ, ఆహ్లాదం. భార్య బాగులేకపోతే భర్త కూడా బాగులేనట్టే. ఒకరి మనసులను ఒకరు గెలుచుకోవాలి, తలుచుకోవాలి. భగవంతుని జపం ఎలా ఉంటుందో, భగవంతుని గురించి ధ్యానం ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండాలి భార్యాభర్తలు. భగవంతుడే భర్త. భగవంతుని భక్తుడు కోరుకుంటాడు, తలుచుకుంటాడు, ధ్యానం చేస్తుంటాడు, జపం చేస్తుంటాడు, స్మరిస్తుంటాడు. అలా భార్యాభర్తలు పరస్పరం జపం చేసుకోవాలి, తలుచుకోవాలి, పిలుచుకోవాలి, ఒకరినొకరు రక్షించుకోవాలి. జితేంద్రియులు కావడం అవసరం ఇద్దరు కూడా. ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవడం ద్వారా, వీర్యాన్ని కాపాడుకోవడం ద్వారా ఏమైనా సాధించవచ్చు. రోగ నిరోధక శక్తి కూడా పెరుగుతుంది. ఉత్సాహం, ప్రోత్సాహం, సాహసం, బలం, ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. వీర్యవంతులు, వీరులు అయినప్పుడే అప్పుడు గర్భధారణం. గర్భధానం తర్వాత నిజానికి ఇది ముందు చేయాల్సిన పని. మంచి నిర్మాణం, మంచి సంతానం, దివ్యజనుల నిర్మాణం జరగాలి. దివ్యజనులు, దివ్య గుణాలు ఉన్నవారు కావాలి. మనుర్భవ జనయ దైవ్యం జనం. ముందు మను కావాలి. మనుహు భవ,
మనం అయినప్పుడే, వివేకవంతుడైనప్పుడే, విచక్షణ ఉన్నప్పుడే, సరైన బుద్ధి ఉన్నప్పుడే, జ్ఞాని అయినప్పుడే, వివేక జ్ఞాని అయినప్పుడే, తత్వజ్ఞాని అయినప్పుడే మనం అవుతాడు. మనం మనువులం కాకుండా, జ్ఞానులం కాకుండా, వివేకవంతులం కాకుండా దివ్యజనుల నిర్మాణం జరగదు. దివ్య సంతానం దివ్యంగా ఉండాలి. దివ్యమైన గుణాలు ఉండాలి. గుణాల ముందు తల్లిదండ్రులు నింపుకోవాలి. భార్య భర్తలు దివ్య గుణాలు నింపుకున్నప్పుడే దివ్య గుణాలు వాటిని ధరించాలి. దివ్య గుణాలను స్థిరం చేసుకోవాలి, నింపుకోవాలి, జీవితంలో ఆచరణలో ఉంచుకోవాలి. అప్పుడు మంచి సంతానం వస్తుంది. మంచి సంతానం కొరకే దాంపత్యం. దంపతులు వారి సుఖం కొరకు కాదు, శారీరక స్పర్శ కోసం కాదు, ఇంద్రియ సుఖాల కోసం కాదు. అది ధర్మము, అది కర్తవ్యము. సంతాన నిర్మాణం భగవంతుని ఆదేశం. మనోరుభవ, మనం అయిన తర్వాతే నీవు నిర్మాణం చేయగలుగుతావు. ఇది నేర్చుకోకుండానే, ఇది తెలుసుకోకుండానే, ఏ విద్య రాకుండానే ఎలా చేస్తావు? తెలుసుకోవాలి, నేర్చుకోవాలి, అందులో నైపుణ్యం రావాలి. ఏదైనా పని చేయాలంటే, ఏదైనా నిర్మాణం చేయాలంటే, ఒక బొమ్మ గీయాలంటే అలవాటు ఉండాలి, అభ్యాసం ఉండాలి, నేర్పరితనం ఉండాలి, ఆ కళ ఉండాలి. దివ్య మానవ నిర్మాణం అనేది ఒక కళ, నిర్మాణ కళ. దానికి యోగ్యతలు, బ్రహ్మచర్యం, జితేంద్రియత్వం, వీర్యం శుద్ధంగా ఉండాలి. వీర్య శుద్ధి అవసరం. అలాగే పత్ని కూడా, భార్య కూడా అలాగే ప్రయత్నం చేయాలి. గృహస్థాశ్రమంలో పురుషుల యొక్క బాధ్యత ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే గృహపతి నడిపించే నాయకుడు, ఓడ నడిపించే నావికుడు. ఇల్లు అనే పడవను, నౌకను, వాహనాన్ని నడిపించే నావికుడు, గృహపతి, ఇంటి స్వామి, యజమాని పురుషుడే. కాబట్టి పురుష శరీరంలో ఉన్నటువంటి శక్తి ఉంటుంది. కాబట్టి కానీ నిర్ణయాలు చేసేటప్పుడు మాత్రం భార్య భర్త ఇద్దరు కలిసి పరస్పరం చర్చించి, వివేకంతో, ప్రమాణపూర్వకంగా ఆలోచించి, నిర్ణయించి అప్పుడు ఏదైనా తలపెట్టాలి. ఒకరికి ఒకరు తెలియకుండా, పరస్పర అవగాహన లేకుండా ఏ పని చేయకూడదు. ఏ దాపరికం ఉండకూడదు. దోచుకోవడాలు ఉండకూడదు. స్పష్టంగా ఉండాలి. అంతా స్పష్టమే, తేట తెల్లంగా ఉండాలి. అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. శరీరాన్ని కూడా శుద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. భార్య తన శరీరాన్ని, గర్భస్థితిని కూడా, గర్భాశయాన్ని కూడా శుద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. లోపల శుద్ధి, బయట శుద్ధి, పవిత్రంగా ఉంచుకోవాలి. శరీరాన్ని కూడా పవిత్రంగా ఉంచుకోవాలి. మనసును పవిత్రంగా ఉంచుకోవాలి. సంతానాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే, సంతానాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడానికి ముందు శరీరాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, మనసు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. భార్యాభర్తల యొక్క శరీరాలు లోపల బయట అన్ని కూడా శుద్ధమైన వీర్యం, శుద్ధమైన రజోవీర్యాల యొక్క సంయుక్త రూపమే
బిడ్డ కాబట్టి ఇద్దరు కలిసి ఆహ్వానించి పరస్పరం సహకారంతోనే బిడ్డల నిర్మాణం అవుతుంది. అదే ముఖ్యం. దాంపత్యంలో ముఖ్యమైనటువంటి ప్రధాన కర్తవ్యం సంతాన నిర్మాణమే. అందరూ కూడా స్వార్థం లేకుండా ఉండాలి. నా పిల్లలు నా కొరకే, మా సేవ కొరకే, వృద్ధాప్యంలో మా సేవ చేయడం కొరకే కాకుండా దేశం కోసం, ధర్మం కోసం, పరంపరల రక్షణ కోసం, వైదిక ధర్మ పరంపరల, ఋషి మహర్షుల పరంపరల రక్షణ కోసం. వారసులు మన వారసులు కాదు, ఋషి మహర్షుల వారసులు, ధర్మ వారసులు, భగవంతుని వారసులు. మనం ఈశ్వరుని వారసులం కావాలి. అందరం కూడా ఈశ్వరుని వారసులమే. అది మన వారసత్వం. మనకు మూలం భగవంతుడే. ఆత్మలన్నింటికీ మూలం భగవంతుడే. మూల విరాట్, మూల పురుషుడు, పరమ పురుషుడు, విరాట్ పురుషుడు, పరంపిత పరమాత్మ. కాబట్టి సంతానం పరమాత్మ కొరకు, పరమానంద ప్రాప్తి కొరకే. ఆనందాన్ని ఇప్పుడు కూడా అనుభవించవచ్చు. మంచి సంతానాన్ని కానీ నిర్మాణం చేసి, పెంచి పెద్ద చేసి ధర్మానికి అప్పగించడమే. స్వార్థం లేని వ్యవహారం ఉండాలి. అప్పుడు జీవనం సఫలం, సార్థకం, ధన్యమవుతుంది. పితృ రుణం పోతుంది సంతాన నిర్మాణం ద్వారా. ధర్మయుక్త కర్మల ద్వారా వ్యవహారం చేయాలి. స్వాహ, అదే స్వాహ. ధర్మయుక్తయా క్రియయా. ధర్మం అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి వేదాధ్యయనం చేస్తుండాలి. అంతా శుద్ధంగా ఉంచాలి, రోగరహితంగా ఉంచుకోవాలి అన్ని అంగాలను. హిరణ్యయీ అంగాని రోగరహిత శుద్ధ అంగాని. లోపల అంగాలు, బయట అంగాలు కూడా రోగరహితంగా ఉండాలి, శుద్ధంగా ఉండాలి. ఇదంతా కావాలంటే భార్యాభర్తలే. ఇల్లు, గృహము, పరివారము, కుటుంబం భార్యాభర్తలు కాకుండా లేకుండా ఉండదు. భార్యాభర్తల వ్యవహారమే, భార్యాభర్తల యొక్క అవగాహనే, ఆచరణయే. ఇల్లాలు లేకుండా ఇల్లు ఉండదు. దాన్ని ఇల్లే అనరు. ఇల్లాలు అంటే తప్పకుండా ఇంటి స్వామి ఉండాలి, భర్త ఉండాలి, పతి ఉండాలి, పాలించేవాడు ఉండాలి, రక్షించేవాడు ఉండాలి. పతి ఇంటిని పాలించేవాడు, రక్షించేవాడు, పోషించేవాడు, భరించేవాడు, ధరించేవాడు, అన్నీ. భగవంతుడి ఆదర్శం. విశ్వపతి, జగత్పతి, భగవంతుని గుణాలు నింపుకున్నవాడే భర్త. భగవంతుడు కూడా భర్తే. అందరి భర్త, అందరిని భరించేవాడు, భరణ పోషణ చేసేవాడు. కేవలం భార్యకు మాత్రమే భర్త కాదు, అందరిని భరించుకోవాలి. భర్త అంటే ఇంటిని భరించుకోవాలి, పరివారాన్ని భరించుకోవాలి. పరివారమే లోకం. పతికి పరివారమే లోకం. భార్యకు ఇల్లే గర్భం. తన గర్భాన్ని ఏ విధంగా చూసుకుంటుందో ఇల్లును అలా చూసుకుంటుంది భార్య. గర్భములన్నీ సురక్షితంగా ఉంటాయి. గర్భాన్ని సురక్షితంగా ఉంచుకుంటుంది భార్య. గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు ఎన్నో పాటిస్తుంది, ఎన్నో త్యాగం చేస్తుంది. అలాగే ఇల్లు అనే గర్భాన్ని కూడా సురక్షితంగా ఉంచుకోని శక్తి భార్యగా ఉంటుంది.
అందుకే ఇంటి రాణి, ఇల్లాలు, గృహ సామ్రాజ్యం. గృహమే సామ్రాజ్యానికి పతి సమ్రాట్ అయితే పత్ని సామ్రాజ్యం. అటువంటి స్థితి కొరకు ప్రయత్నం చేస్తుండాలి. అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది, జన్మ సార్థకమవుతుంది. దాని కొరకే గృహాశ్రమం, గ్రస్తాశ్రమం. లేకుంటే వెళ్ళకూడదు, అవసరం లేదు. యోగ్యత లేని వారు గృహాశ్రమాన్ని స్వీకరిస్తే, గృహాశ్రమంలో ప్రవేశిస్తే విఫలం, సార్థకం కాదు. సామర్థ్యం లేకపోతే అందులో ప్రవేశించకూడదు. దాని కొరకే కనీసం ఒక వేదాన్ని నేను అధ్యయనం చేయాలి. వేదాన్ అధీత్య, వేదవు వా వేదం వా యథాక్రమం అన్నారు. కనీసం ఒక వేదాన్ని అయినా అధ్యయనం చేయాలి. అప్పుడు వ్యవహారం తెలుస్తుంది. ఇంటిని ఎలా రక్షించుకోవాలి, ఇల్లాలను ఎలా రక్షించుకోవాలి, పిల్లలను ఎలా రక్షించుకోవాలి, కుటుంబాన్ని ఎలా రక్షించుకోవాలి, ఎలా పోషించుకోవాలి. అందుకే ముందుగా భర్త గృహాశ్రమంలో జితేంద్రుడు కావాలి, వీర్యవంతుడు కావాలి, శుద్ధమైన వీర్యం ఉండాలి, ఉన్నతి ఉండాలి. బ్రహ్మచర్యం ద్వారా ఎన్నో సాధించవచ్చు. అప్పుడే తర్వాత బ్రహ్మచర్యం తర్వాత గర్భాధానం. భార్య గర్భాన్ని ధరించాలంటే యోగ్యత ఉండాలి. శరీరాన్ని బలంగా ఉంచుకోవాలి, ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాలి. ఇటువంటి విషయాల గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ మంత్రంలో. యజుర్వేదంలో 8వ అధ్యాయంలో 29వ మంత్రం. యజుర్వేద భాష్యే 8వ అధ్యాయే 39వ మంత్రం. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి యస్యై ఇత్యస్య ఆత్రి ఋషి దంపతి దేవతే. ఇక్కడ కూడా దేవతలు దంపతులే. భురిగ్ ఆర్షి అనుష్టుప్ ఛంద స్వరం గాంధార స్వర. ఉపదేశం పునరపి గార్హస్థ్య ధర్మే గర్భ వ్యవస్థ గర్భ వ్యవస్థ గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. గర్భ వ్యవస్థ ఎలా ఉండాలి, గర్భస్థితిని ఎలా కాపాడుకోవాలి. ఎప్పుడు వీర్యంలో బలం ఉన్నప్పుడే గర్భం స్థిరంగా ఉంటుంది, లేకపోతే గర్భస్రావం అవుతుంది. వీర్యంలో బలం ఉండాలి. గర్భస్రావం అవడానికి ముఖ్యమైన కారణం వీర్యంలో బలం లేకపోవడం. అందుకే గర్భ వ్యవస్థ గార్హస్థ ధర్మే గర్భ వ్యవస్థాం ఆహ. ఇంతకుముందు చెప్పడం జరిగింది. అంటే ముఖ్యంగా గృహస్థాశ్రమంలో సంతానోత్పత్తి కొరకు, ఈ గృహస్థాశ్రమ సంతానోత్పత్తి కొరకు మాత్రమే నిజాన్ని చెప్పాలంటే. కాబట్టి గర్భ విషయంలో అర్థం చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా మహిళలు, తల్లులు వారి యొక్క శరీరాన్ని బాగుంచుకోవాలి. పురుషులు కూడా వీర్యంలో బలం ఉంచుకోవాలి, వీరులై ఉండాలి అనే విషయంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. మంత్రం ఎస్ఐ తే యజ్ఞో సంధివిచ్ఛేదం చేస్తే యజ్ఞో గర్భ యస్యై యోని హిరణ్యయీ అంగాని అహృత యస్య తం మాత్రా అజిగమం స్వాహ. మాత్ర అక్కడ సంధి వస్తుంది. సం యస్య తం మాత్రా అజిగమం, సం అజిగమం వస్తుంది. తం మాత్రా సం అజిగమం స్వాహ. ఈ మంత్రాన్ని మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు సంధి విచ్ఛేదం చేసి చెప్పినారు. యస్యేతే యజ్ఞ గర్భ యస్యై యోని హిరణ్యయి అంగాని అహృత యస్య తం మాత్ర సం అజీగమం స్వాహ.
ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఇప్పుడు ఓం యస్యైతే యజ్ఞియో గర్భో యస్యై యోనిర్హిరణ్యయీ అంగాన్యహృతా యస్య తం మాత్రా సమజి గమో స్వాహా. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం యస్యైతే యజ్ఞో గర్భో యస్య యోనిర్హిరణ్యయీ అంగాని అహృతా యస్య తం మాత్ర సం అజీగమం స్వాహ. ఈ మంత్రం శబ్దాలకు అర్థం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు పదార్థం అనే పేరుతో చెప్పడం జరిగింది. ప్రతి పదానికి అర్థం. యస్యై సులక్షణాయా స్త్రియా షష్ఠ్యార్థే చతుర్థి. నిజానికి ఎస్సీ అనేది చతుర్థి విభక్తిలో ఉంది, కానీ షష్ఠి అర్థంలో చెప్పడం జరిగింది. సులక్షణాయా స్త్రియా, సులక్షణ ఉన్నటువంటి స్త్రీల యొక్క అని అర్థం, కానీ అక్కడ ఉంది శబ్దం ఎస్ఏ చతుర్థి విభక్తిలో ఉంది. అంటే ఎవరి కొరకు అని అర్థం వస్తుంది. ఇది స్త్రీలింగంలో ఎస్సిఐ. తే తవ నీ యొక్క, యజ్ఞ యో యజ్ఞం అర్హతి. యజ్ఞ అంటే యజ్ఞాన్ని చేయడానికి అర్హత ముందు ఎవరికి వస్తుందో, అర్హత ఉన్నవారు. యహ యజ్ఞం చేయడానికి అర్హత ఉన్నవాడు యజ్ఞ. గర్భ గర్భం ఇంతకుముందు చెప్పడం జరిగింది. గర్భం అంటే ఏమిటో గ్రహించేది గర్భమని నిరుక్తంలో ఉన్నటువంటి నిర్వచనం చెప్పడం జరిగింది. గ్రియతే శిచ్యతే అని. గృహ్యతే, గ్రీయతే శిచ్యతే, గృహ్యతే వా స గర్భ. గర్భో గృభేర్ గృహణాతి అర్థే గిరతి అనర్థానితి వా యదా హి స్త్రీ గుణాన్ గృహణాతి గుణాశ్చ అస్య గృహ్యంతే. స్త్రీ గుణాలను గ్రహిస్తుంది. కాబట్టి గర్భం అంటే స్త్రీ గుణాలను గ్రహిస్తుంది. ఏ గుణాలు? లోపల ఉన్న గుణాలు, బిడ్డ గుణాలు కూడా గ్రహిస్తుంది. లేదా ఆ బిడ్డ కూడా తల్లి యొక్క గుణాలను గ్రహిస్తుంది. దాని కొరకు గర్భం, గ్రహింపబడేది గర్భం అని. అందుకే ఇక్కడ గర్భ అనే శబ్దానికి అర్థం రాయలేదు. ఎస్యై సుభగాయా, మళ్ళీ ఎస్ అంటే సుభగాయా, అటువంటి యోని జన్మస్థానం. యోని సుభగంగా ఉండాలి. అసలు సౌభాగ్యం అంటే అది సౌభాగ్యవతి భవ, సుభగం ఉండాలి. యోని అంటే జన్మస్థానం అని చెప్పినారు. హిరణ్యయి రోగరహిత శుద్ధ. గర్భాశయం కానీ ఆ యోని మార్గం కానీ జన్మస్థానం అన్నారు ఇక్కడ. అది రోగరహితంగా ఉండాలి, శుద్ధంగా ఉండాలి. హిరణ్యయి అని ఉండాలి. యోనిహి హిరణ్యయి అన్నారు మంత్రంలో. యోనిహి హిరణ్యయి. హిరణ్యం అంటే బంగారం అని కాదు, ఇక్కడ శుద్ధంగా ఉండాలి, రోగరహితంగా ఉండాలి. రోగరహిత శుద్ధ అంగాని అంకితాని వ్యంజకాని వా. అంగేతి క్షిప్రనామ అంకితమేవ అంచితం భవతి. నిరుక్తంలో అంగాని అనే శబ్దానికి నిర్వచనం ఇది. అంగాలంటే వ్యంజకని అంటే స్పష్టంగా తెలియడం కొరకు, అంటే విడివిడిగా ఉంటాయి. అంత మాంసం ముద్ద ఉంటే దాని అంగం అన్నారు. విడివిడిగా విడిపోయి ఉండి నాకు స్పష్టంగా తెలుస్తాయి. కాళ్ళు అంటే ఏమిటి, చేతులు అంటే ఏమిటి, వేళ్ళు అంటే ఏమిటి, అందుకే అంగాలు అంటారు. అహృత అకుటిల అని. హృత అంటే సరళం, అహృత అంటే అకుటిలం. ఇక్కడ అహృత అకుటిల అంటే సరళంగా ఉండేవి అని అర్థం. అకుటిల అని సరళ అని, శోభన అని. షష్ఛందసి బహుళం అష్టదేశ సూత్రం చెప్పినారు. ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ లుక్ అవుతుందని. అహృత సరళంగా ఉన్నటువంటి శోభనంగా ఉన్నటువంటి అంగాలు అని అర్థం. అంటే అంగాలు బాగుండాలి, శరీరంలో అంగాలు. యస్య ఎవని యొక్క, తం దాన్ని, మాత్ర గర్భమానకర్త్ర్య
గర్భం ఉన్నటువంటి కర్త, గర్భాన్ని చేసేవాడు, కర్త కర్త్రియ ద్వారా. సం అజీగమం సమ్యక్ ప్రాప్నుయాం. అజీగం అంటే పొందాలి, సరిగా సరిగా లభించాలి, గర్భం సరిగా లభించాలి, గర్భం సరిగా ఉండాలని అర్థం ఇక్కడ. స్వాహ ధర్మయుక్తయా క్రియయా. స్వాహ అంటే ధర్మయుక్తం, అంటే క్రియ ద్వారా, స్వాహ ద్వారా అని అర్థం. స్వాహ ద్వారా అంటే ధర్మయుక్తం, ధర్మంతో కూడుకున్న క్రియ ద్వారా. ధర్మంతో కూడుకున్న క్రియ ఏమిటి? భార్యాభర్తలు కలవడం అనేది ధర్మయుక్త. వివాహం చేసుకొని చట్టబద్ధంగా ధర్మబద్ధంగా భార్యాభర్తలు కలవడం ఈ ధర్మయుక్త క్రియ ద్వారా, భార్యాభర్తల యొక్క సంపర్కం ద్వారా, ఇద్దరు కలవడం ద్వారా ఈ గర్భం సరిగా ఉండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అనే విషయం ఇందులో చెప్పడం జరుగుతుంది. అన్వయంలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు, హే వివాహితే సుభగే, ఓ వివాహిత అనేటువంటి ఓ సుభగ, మంచి భగం ఉన్నటువంటి అని సంబోధించారు, అంటే స్త్రీ అని. ఓ సౌభాగ్యవతి స్త్రీ అని అర్థం. ఓ వివాహిత సౌభాగ్యవతి స్త్రీ అని సంబోధించడం జరిగింది. హే వివాహితే సుభగే, అహం పతి, నేను పతిని. యస్యై యస్యాస్తే తవ హిరణ్యై యోని అస్తి. యస్యై యస్యాహ తవ యజ్ఞో గర్భో అస్తి. ఈ గర్భం యజ్ఞం, దానికి గర్భం అనేది ఒక యజ్ఞం, భార్యాభర్తల సంపర్కం అనేది ఒక యజ్ఞం అని మనకు బృహదారణ్య ఉపనిషత్తులు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఒక పవిత్ర కార్యం, సృష్టి కార్యం అంతే, అలా చూడాలి, ఆ రకంగా నియమాలు పాటించాలి. యజ్ఞం చేసేటప్పుడు, పండుగ చేసేటప్పుడు, పూజలు వ్రతాలు చేసేటప్పుడు ఎంత శుద్ధంగా పవిత్రంగా ఉంటామో, మనసును ఎలా ఉంచుకుంటామో, స్థిరంగా ఉంచుకుంటామో, ప్రశాంతంగా ఉంచుకుంటామో, ఈశ్వరార్పణ, ఈశ్వరుని భక్తి ఆరాధన చేసేటప్పుడు అలా ఉండాలి అని అర్థం. యజ్ఞం గర్భో అస్తి, ఈ యజ్ఞం గర్భం అంటే యజ్ఞాన్ని చేయడానికి అర్హత ఎలా ఎవరికి ఉంటుందో, ఎలా ఉండాలో అలా ఉంచుకోవాలి. యజ్ఞో గర్భో అస్తి తస్యాం త్వయి, నీలో, త్వయి అంటే నీలో, యస్య గర్భస్య అహురత, గర్భం అకుటిలం సరళంగా ఉండాలి, ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండదు. గర్భం ఉన్నటువంటి బిడ్డగా శిశువు అక్కడ ఎటువంటి కుటిలత్వం ఉండకూడదు, ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండకూడదు. అకుటిలాని అంగాని, అంగాలు కూడా వంకటింకలు ఉండకూడదు. గర్భంలో శిశువు బిడ్డ అకుటిలాని అంగాని స్యుహు, అలా ఉండాలి. తన్మాత్ర, ఆ మాత్ర అంటే ఇక్కడ గర్భం ఏతుందో, గర్భం కొలతలు అని సరిగా ఉండాలి. గర్భమాన కర్త్రియ త్వయా సహ, నీ ద్వారా, సమాగమ్య స్వాహ సమజీగమం సమ్యక్ ప్రాప్నుయాం. సమజీగం అంటే సమ్యక్ ప్రాప్నుయాం అని చెప్పేసి మహర్షి అన్వయంలో శబ్దాలు కొన్ని జోడించి చెప్పడం జరిగింది. ఇది అన్వయం. భావార్థం: పురుషేణ గృహాశ్రమే జితేంద్రియతయా వీర్య శుద్ధి ఉన్నతి బ్రహ్మచర్యత సంపాదనీయ. పురుషుని ద్వారా, పతి ద్వారా, పతి ఏం చేయాలి? గృహస్థాశ్రమంలో ఇంద్రియాలను జయించాలి, ఇంద్రియ జయుడు కావాలి, జితేంద్రియత ఉండాలి, వీర్యాన్ని పెంచుకోవాలి. వీర్య శుద్ధి ఉన్నతి అన్నారు. వీర్య శుద్ధి ఉన్నతి రెండు కావాలి. వీర్యం శుద్ధంగా ఉంచుకోవాలి, పెంచుకోవాలి. స్త్రీ కూడా అలాగే చేయాలి, భార్య కూడా అలాగే చేయాలి. స్త్రీ అపి ఏవం అన్యచ్చ గర్భధారణం గర్భాశయ యోని ఆరోగ్యకరణం తద్రక్షణం. గర్భాశయాన్ని, యోనిని కూడా ఆరోగ్యకరంగా ఉంచుకోవాలి, రక్షించుకోవాలి. కార్యం చేయాలి. పరస్పరం పరస్పరం ఒకరినొకరు ఆహ్లాదంగా ఉంచుకుంటూ, ఆనందాన్ని పంచుకుంటూ, పరస్పరం ఆహ్లాదేన సంతానోత్పాదన విషయంలో, ఉత్పాదనే కృతే
ప్రశస్త ఆ విధంగా చేయడం వలన చేస్తే ఏమవుతుంది? ప్రశస్త రూప గుణ కర్మ స్వభావాన్ని అపత్యాన్ని ప్రశస్తమైనటువంటి రూప గుణ కర్మ స్వభావం ఉన్నటువంటి అపత్యాన్ని అంటే సంతానములు అంటే బిడ్డలు జాయంతే పుడతారు. ఇది వేద్యం అని తెలుసుకోండి అని మహర్షి భావార్థంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. సంతానం ఎలా ఉండాలి? ప్రశస్త రూపము గుణ కర్మ స్వభావాలు ఉండాలంటే భార్యాభర్తలు ఏమి పాటించాలో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ విషయాలు ఇంకా స్పష్టంగా కావాలంటే ఆయుర్వేదంలో ముందు గర్భాధాన సంస్కారం కంటే ముందు ఎలా ఉండాలి, వీర్యాన్ని ఎలా పరీక్ష చేసుకోవాలి, ఎటువంటి వీర్యం మంచి వీర్యం, ఎటువంటి గర్భము, రజస్సు ఎలా ఉండాలి, రజవీర్యాల యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉండాలి, ఎలా గర్భాన్ని ధరించాలి, తర్వాత ఏ నియమాలు పాటించాలి, గర్భవతి ముఖ్యంగా భర్త ఎలా వ్యవహారం చేయాలి, ఆ గర్భవతిని ఎలా రక్షించుకోవాలి, ప్రసవం అయిన తర్వాత ఏ నియమాలు పాటించాలి, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సంస్కార విధి మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు రచించినటువంటి సంస్కార విధి మొదటి సంస్కారమే గర్భాధాన సంస్కారం. అధ్యయనం చేసి ప్రయత్నం చేయండి. ఇంకా స్పష్టం కావాలంటే ఆయుర్వేదంలో, చరకంలో, సుశ్రుతంలో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించినటువంటి అధ్యాయాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ ఆపిద్దాం. ఒకసారి మంత్రం: ఓం యస్యై తే యజ్ఞో గర్భో యస్యై యోనిర్ హిరణ్యయి అంగాని అహృత యస్య తం మాత్ర సం అజిగమం స్వాహ. ఓం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. ఏం అర్థం చేసుకున్నారు భర్త భార్య వ్యవహారం? చెప్పండి, అడగండి. ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే, సందేహాలు. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. సంతానాన్ని ఆహ్వానించేటప్పుడే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా తన సంతానము మంచి గుణకర్మ స్వభావాలు కలవారై ఉండాలి అని ఒక ఆలోచనతో ఈ గర్భాన్ని ధరించాలి అని ప్రతి తల్లిదండ్రుల యొక్క కోరిక కూడా అదే ఉంటుంది. అందరిలో నా సంతానం బాగుండాలి అనుకున్నప్పుడు మంచి దివ్య గుణాలు కలిగిన భావాలని వాళ్ళు ఉంచుకున్నప్పుడు మాత్రమే అట్లాంటి సంతానము నిర్మాణం చేయగలరు అని అర్థమైంది. దానికి భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా తన ఇద్దరు అంగాలను శుద్ధిగా ఉంచుకొని, భర్త కూడా వీర్యాన్ని వృద్ధి చేసుకొని శుద్ధిగా ఉంచుకొని మాత్రమే గృహస్థాశ్రమంలో అతని యొక్క బాధ్యత ఏమిటి ఇవన్నీ తెలుసుకొని ఈ సంతాన నిర్మాణం కూడా చేయాలని అర్థమైంది గురుజీ. సంతానం ఎందుకోసము అంటే ఇక్కడ ఒక మంచి విషయం వచ్చింది. అసలు సంతాన నిర్మాణం చేసేటప్పుడు ఎట్లా ఉండాలి అంటే వేద రక్షకులై ఉండాలి సంతానము, ధర్మాన్ని రక్షించే వారై ఉండాలి, ఋషులను రక్షించే వాళ్ళై ఉండాలి, భగవంతుని ఆజ్ఞలను పాలించే వాళ్ళై ఉండాలి అని. అట్లాంటి వారసులు కావాలి అని ఎవరైతే అనుకుంటారో అప్పుడే అట్లాంటి సంతానాన్ని నిర్మాణం చేయగలరు. సంతానము పరమాత్మ కొరకే అనే భావన పూర్తిగా భార్యాభర్తలు ఇరువురికి కూడా నిండిపోయి ఉండాలి అని అర్థమైంది గురుజీ. అంటే సంతానము పరమానంద ప్రాప్తి కొరకే, ఎవరి స్వార్థం కోసం కాదు అని, ధర్మం కోసమే సంతానాన్ని నిర్మాణం చేయాలని. ఆ సంతానం ఎప్పుడు రోగరహితంగా ఉండాలని, ఇట్లాంటి భావాలన్నీ ఈ గర్భాన్ని దాల్చేటప్పుడే
ముందే నిర్ణయించుకొని భార్యాభర్తలిద్దరూ కూడా బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించి సంతాన నిర్మాణం చేయాలి అని అర్థమైంది గురుజీ. నమస్తే. ఈశ్వరుని వారసులు, మన వారసులు అనుకుంటాం. వైదిక ధర్మ వారసులు కావాలి, ఋషిమునుల వారసులు కావాలి. అప్పుడే అర్థమవుతుంది. నా పిల్లలు నా కొరకు అనుకోకూడదు. గురుజీ. ఇంకెవరైనా నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. వాడమ్మ చెప్పినట్లు శుభప్రదమైనటువంటి సంతానాన్ని భూమి మీదకి తీసుకురావటమే భార్యాభర్తల యొక్క ప్రథమ కర్తవ్యం. ప్రజలే గృహవేదన అన్నారు కాబట్టి. అయితే గురూజీ, భారతదేశంలో అంటే నేను విన్నదేను 100 సంవత్సరాల క్రితం ఆ చాలా జాగరూకత వహించేవాళ్ళు. సంతాన ప్రాప్తి కోసం భార్యాభర్తలు కలవాలంటే కూడా ముందుగా సమయాన్ని అది కూడా చూసుకునేవాళ్ళు అని విన్నాను. తర్వాత ఆ విధానాలైతే నాకెక్కడ కనిపించలేదు. ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు. ముందుగా భార్యాభర్తల మధ్య అవగాహన కావాలి, ప్రేమ కావాలి, ఒకళ్ళనొకళ్ళు సంతోషపెట్టుకోవాలి. అలాంటి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని కూడా వారిద్దరూ వారి చుట్టూ కల్పించుకున్నాకే ఉత్తమ సంతానాన్ని తేగలరు అని అది ఉండేది గురూజీ. మధ్య కాలంలో ముహూర్తం చూసుకునే వాళ్ళు అవును మంచి పుణ్యకార్యం చేయడానికి ముహూర్తం చూసుకుంటాం కదా, పెళ్లికి దానికి ఆ విధంగా ముహూర్తం చూసుకుని కలిసేవారు. అవును గురూజీ, అదే నేను విన్నాను. సమయం కూడా, ముహూర్తం అంటే ఒక సమయం కూడా, ఆ రోజు తిథి ఏమిటి, ఆ రోజు అది ఏ కాలము, ఏ తిథి, ఏ రోజు, శుక్లపక్షమా కృష్ణపక్షమా అని చూసుకుని, తిథి చూసుకుని, సమయం ముహూర్తం కూడా చూసుకుని అప్పుడు. అవును గురూజీ. మరి 40 ఏళ్ల క్రితం వెళ్ళినప్పుడు ఏమైందంటే కొంచెం వివాహం అయిన తర్వాత కూడా భార్యాభర్తల్ని బ్రహ్మచర్యం పాటించటం కోసం అయ్యుండొచ్చు. కొంచెం గ్యాప్ తీసుకోండి గర్భధారణ సంస్కారానికంటే ముందు అని ఒక 6 నెలలు అలా గ్యాప్ ఇచ్చేవాళ్ళు. కానీ తల్లిగారిని తీసుకురావడం, పంపడం అదే ఉద్దేశం. అది మళ్ళీ సంతానం అయిన తర్వాత 6 నెలలు, సంవత్సరం ఇంట్లో తల్లిగారి ఇంట్లో ఉంచుకోవడం ఆషాఢ మాసంలో పంపకపోవడం. ఇప్పుడు కూడా కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి కదా, ఆషాఢ మాసంలో అత్తముఖం చూడకూడదని. అవును, బ్రహ్మచర్యమే. ఇవన్నీ నడిచినాయి గురుజీ. మరి ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితికి వస్తే ఇట్లాంటి జ్ఞానము బయటికి రావట్లేదు, అందట్లేదు. కనుక ఏమైందంటే అంటే అసలు ముందు స్త్రీ గాని పురుషుడు గాని ఒకరి పట్ల ఒకళ్ళు ఆకర్షణీయంగా ఉండకుండా ఉండటానికి భారతదేశంలో ఏర్పాటుంది. అంటే స్త్రీల పాఠశాలలు, పురుషుల పాఠశాలలు వేరువేరుగా ఉండేవి. చాలా వరకు రక్షణ వ్యవస్థ ఉండేది. చాలా స్ట్రిక్ట్ గా చెప్పేవాళ్ళు. మీరు అబ్బాయిల వంక చూడొద్దు, అబ్బాయిలైతే మీరు అమ్మాయిల జోలికి పోవద్దు అని చాలా కఠిన శాసనాలు తల్లిదండ్రులు చేసేవాళ్ళు గురూజీ. పాపం అని చెప్పారు. పాపం, అది పాపం, చూడడం పాపం. అవును గురూజీ. ముట్టుకోవడం పాపం, పాపం. దానివల్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండేవాళ్ళు అనమాట, అమ్మాయిలైనా అబ్బాయిలైనా. రాను రాను ఏమైందంటే ఈ విధానం పతనమైపోయింది గురూజీ. అంటే కో ఎడ్యుకేషన్, ముందే అదేంటి ప్రేమలు 8th క్లాసు 9th క్లాస్ నుంచే అర్థం లేనటువంటి పద్ధతులు వచ్చేటప్పటికి పాపం పిల్లలకు కూడా ఏమీ తెలియకుండా పోయింది గురూజీ. ఇది అంటే ఇప్పుడు సైన్స్ నేర్పుతున్నారు, సోషల్ నేర్పుతున్నారు, మ్యాథ్స్ నేర్పుతున్నారు, ఎగ్జామ్స్ లో వీటి కోసం చాలా కుస్తీలు పట్టిస్తున్నారు. కానీ శారీరక విద్య కూడా ఇంత గొప్పది, దీన్ని ఇలా రక్షించుకున్న తర్వాతే ఈ సృష్టికి కళ్యాణకారకులు మీరు అవుతారు అనే విద్య ఎక్కడ అందకపోవడం వల్ల ఈ నియమాలేమి ఇప్పుడు సంతానానికి అందకపోవటం వల్ల సమాజం అంతా అస్తవ్యస్తం అయింది గురూజీ. ఇంకా మన దేశం కంటే ఇతర దేశాల్లో ఈ విషయంలో ఇంకా పతనావస్థ ఎక్కువ ఉంది గురూజీ. అంటే విచ్చలవిడితనం అనొచ్చు. కానీ ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటే అనిపించింది. ఇప్పుడు వాణి గారు ఉన్నారు, ప్రయత్నం చేసి సస్వర వేద పాఠం చేస్తున్నారు. సుభద్ర గారు ఉన్నారు, ఎన్నో విలువల్ని పాటించారు. మరి వీళ్ళు ఎలా చేయగలిగారు?
వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానం అందింది కాబట్టి విశ్వ ప్రయత్నంతో. అలాగే అందరికీ ఈ జ్ఞానం అందాలి. ప్రయత్నం గూడా చెయ్యాలి. సౌభాగ్యవంతం సృష్టి కావాలి అని ఈశ్వరుడిని కోరుకుంటున్నాను గురూజీ. చాలా చక్కటి జ్ఞానం అందుతుంది. ఇది అందరికీ అందాలని నా కోరిక గురూజీ. నమస్తే. సంకల్పం చేసుకోవాలి. అందరు అనుకుంటే ఎన్నైనా సాధించవచ్చు. మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. ఒక యోజనబద్ధంగా ఉండాలి. సాధ్యం, ఇప్పుడు కూడా సాధ్యమే. ఇప్పుడు కూడా కొందరు పిల్లలు అర్థం చేసుకునే పిల్లలు ఉన్నారు. నిరాశ ఏమీ లేదు, ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓం శుభం. ఇంకెవరైనా? ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? చెప్పండి. ఇంకెవరైనా ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? ఓం నమస్తే గురుజీ. గురుజీ, గృహస్థాశ్రమంలో వచ్చేవాళ్ళు ఏదో ఒక వేదం చదవాలి, ఏదో ఒక వేదం చదవాలని చెప్తున్నారు. దానికంటే కూడా నాకేమనిపిస్తుంది అంటే, ఈ ఈ గృహస్థాశ్రమం చెప్పే ఈ వేదము, ఈ అధ్యాయం ముఖ్యంగా చదివితే చాలేమో అనిపిస్తుంది గురుజీ. నాకు అంత విశిష్టత, అంత ప్రాముఖ్యత. సరిగా అన్నారు. ఈ 8వ అధ్యాయం యజుర్వేదం, 8వ అధ్యాయం. ఏదొక వేదం అంటే ఏదో వేదం కాదు, నిజానికి యజుర్వేదం. ఏదొక వేదం అనేది యజుర్వేదమే. అందరూ తప్పకుండా అధ్యయనం చేయాలి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా, రాజులు, ప్రజలు, అన్ని వర్గాల వారు, అన్ని వృత్తుల వారు, అన్ని రంగులు ఉన్నవారు. అటువంటి వేదం యజుర్వేదం. ఇది కర్మకాండ వేదం కదా, జీవన విధానం ఇది యజుర్వేదం. నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ప్రశ్నలు, సందేహాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ముందుగా సత్యార్థ ప్రకాశంలో 2వ సమోల్లాసం చూడండి. 2వ సమోల్లాసం, 3వ సమోల్లాసం. 2వ సమోల్లాసం ఉత్తమ సంతాన నిర్మాణం ఎలా ఉండాలో అందులో కొంత పరిచయం ఇవ్వడం జరిగింది. 3వ సమోల్లాసంలో ఏమి నేర్పించాలో, ఉత్తమ శిక్షణ ఎలా ఉండాలో. 4వ సమోల్లాసంలో అసలు వివాహం ఎలా ఉండాలి, గృహస్థ ధర్మం, గృహస్థాశ్రమం ఎలా ఉంటుంది, పెళ్లి, వివాహాలు ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి, లక్షణాలు ఏమి ఉండాలి, పెళ్లి చూపులు ఎలా ఉండాలి, చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ఎవరైనా వానప్రస్థ దీక్ష తీసుకోవాలనుకున్న వారు 5వ సమోల్లాసం అధ్యయనం చేయండి. వానప్రస్థం, సన్యాసం. సత్యార్థ ప్రకాశం అనేది మనకు ఒక దిక్సూచి, మన జీవన భవన నిర్మాణానికి ఒక ప్రణాళిక. అది 2వ సమోల్లాసం, 3వ సమోల్లాసం ప్రయత్నం చేయండి. ఇంకా అనుకుంటే సంస్కార విధి, గర్భాధాన సంస్కారంలో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. మంత్రాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆ మంత్రాల యొక్క అర్థం కనుక, అంటే ఆహుతి మంత్రాలు ఉన్నాయి. ఆ మంత్రాల యొక్క అర్థాన్ని కనుక తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే చాలా విషయాలు, ఎన్నో రహస్యాలు బయటకు వస్తాయి. తర్వాత చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ సందర్భంగా సంస్కార విధి, గర్భాధాన సంస్కారం గురించి కూడా, ఎందుకంటే విషయం అంతా అదే ఉంది కాబట్టి. ఇంకా ఎవరైనా? ఏమనిపిస్తుంది ఇదంతా వింటుంటే? సాధ్యమనిపిస్తుందా? ఊరికి ఊహలు, కల్పనలు, ఆచరణ యోగ్యం కాదనిపిస్తుందా? సాధ్యం అనిపిస్తుంది గురుజీ. చెప్పండి. అది ఈ విశ్వం అనే ఈ బ్రహ్మాండాన్ని పరమేశ్వరుడు ఏ విధంగా అయితే రక్షిస్తున్నాడో, ఈ గర్భాన్ని, భార్యాభర్తలు ఇరువురు కూడా వారి శరీరాలని, మరి వారి క్షేత్రాలు శుభ్రంగా ఉంచుకుంటేనే పురుషుని యొక్క వీర్యమైన ఆహుతి ద్వారా స్త్రీ యొక్క గర్భంలో ప్రవేశించడానికి ఈ బ్రహ్మచర్యం పాటిస్తూ ఇరువురు కూడా మరి అదే విధంగా వీర్యాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకుంటూ, ఆరోగ్యంగా ఉంటూ, ప్రసన్నంగా ఎప్పుడైతే వాళ్ళిద్దరు భార్యాభర్తలు ఉంటారో వారి గర్భంలో కలిగినటువంటి సంతానం కూడా ఉత్తమ గుణ కర్మ స్వభావాలతో వీరు ఉంటారు. కాబట్టి అటువంటి దివ్యమైనటువంటి మానవ నిర్మాణం జరగడానికి అవకాశం ఉంటుందని
ఇక్కడ మన భౌతికంగా చేసే యజ్ఞం వలన దేవతలు ఏ విధంగా అయితే సత్కరించబడి దేవతలు సంస్కరిస్తుంటామో, ఇక్కడ ఈ ఆహుతి ద్వారా, వీర్యమైన ఆహుతి ద్వారా స్త్రీ గర్భం నుంచి వచ్చినటువంటి సంతానం కూడా అదే విధంగా శుద్ధి అయ్యి మంచి సంతానం కలగడానికి వీలుంటుందనే విషయం నాకు అర్థమైంది గురూజీ. నమస్తే. శుభం. రక్షించుకోవాలి. వీర్యం అనేది విత్తనం, బీజం. బీజాలు కూడా బాగుండాలి, క్షేత్రం కూడా బాగుండాలి. శుభం. ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? రేపు ఎవరు ఉదయం ఓం జపం చేపిస్తారు, ఓంకార సాధన. ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు రేపటికి? లేకపోతే ఒక్కొక్క వారం పెట్టుకోండి, లేకపోతే మీ ఇష్టం. రోజు అంటే ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి ఒక వారం ఒకరు అలా పెట్టుకుంటే బాగుంటుందేమో. ఏమంటారు? ఒక వారం అంతా ఒకరు, అభ్యాసం కూడా అవుతుంది. ఆ ఉద్దేశం అభ్యాసం అవుతుందని, ఉదయం పూట ప్రశాంతంగా ప్రసన్నంగా ఉంటుంది కాబట్టి అలవాటు అవుతుందని. ఒక వారం పూర్తిగా ఇదంతా విరళం చేయడంతో చివరికి దేని కొరకు అంటే ఈశ్వరోపాసన కొరకే. బయట మనం యజ్ఞాలు చేసేటప్పుడు, సంస్కారాలు చేయించేటప్పుడు అక్కడ చేయించడం అని ఒకటి ఉంటుంది. చేయించడం, చూపించడం, ప్రచారం అనే ఉద్దేశం ఉంటుంది. ఇక్కడ అది కాదు. ఇక్కడ మన కోసం మనం చేసుకోవాలి. ప్రయత్నం చేయండి. అంటే ఈ వారం వారు మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఈ వారం శుభం. ఓం. పద్మావతమ్మ గారు మధ్యలో వచ్చినట్లున్నారు. పద్మావతమ్మ గారు. గురూజీ నమస్తే గురూజీ. అలాగే అంటున్నాను, వారం ఒకటి అంటే సరే గురూజీ అని చెప్తుపోతున్నాను. సరే, ఇంకేమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? మీరు ప్రశ్నలు అడగడంలో ఒకటి అడగట్లేదు, ఒక సందేహం అడగట్లేదు. సందేహం కలుగుతుందా? మిమ్మల్ని ఆసనం మార్చుకోండి, శ్వాస తీసుకోండి అన్నప్పుడు మామూలుగా శ్వాస తీసుకోండి వేరు, దీర్ఘ శ్వాస. ఆ సందేహం అడగట్లేదు ఎవరు. నేను చెప్తున్నాను, అర్థమైతే చెప్పండి. ఎవరికైనా అర్థమైందా? దీర్ఘ శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు ముక్కు ద్వారా తీసుకోండి, నోటి ద్వారా ఓంకారం చేస్తూ శబ్దం రాకుండా ఆ శ్వాస శబ్దం మాత్రం వస్తుంది. సందేహం వచ్చిందా? ఎందుకు చేయాలి అలా? చేస్తే ఏమవుతుంది? సందేహం వచ్చిందా లేదా? దీర్ఘ శ్వాస అంటే మామూలుగా చేసుకుంటాం కదా. ముక్కు ద్వారానే గాలి నింపి నోటి ద్వారా శ్వాస శబ్దం మాత్రం రావాలి, ఓంకారం చేసుకుంటూ వదిలిపెట్టాలి. ఏం జరుగుతుంది? మీరు ఏమైనా పరిశీలిస్తే, గ్రహిస్తే చెప్పండి, లేకపోతే సందేహం అలా విడిపోతుంది. మాకైతే సందేహం రాలేదు గురూజీ. మరి రావాలి సందేహం లేదా? దాని ఫలితం చెప్పండి. దాని ప్రభావం ఏమైనా ఉందా? అలా చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? అదేనా తెలిసిందా? తెలియలేదు గురూజీ. ఎవరికైనా తెలిసిందా? ఇందులో ప్రాణాయామం జరిగిద్ది కదా గురూజీ. ఏం జరుగుతుంది? ఇంకా ఊపిరితిత్తులు శుద్ధి అవుతాయి గురించి. తొందరగా శుద్ధి అవుతాయి. మన లోపల శ్వాస బయటకు తొందరగా పంపడం అవుతుంది. అది ఓంకారం చేస్తుంటే ఆలస్యం అవుతుంది. దీర్ఘ శ్వాసలో మనం ఏం చేస్తుంటే ఊరికి మామూలుగా గాలి పీల్చకుండా వదిలిపెడతాం. దానివల్ల ఏం జరగట్లేదు. ఓంకారం కలిపితే భగవంతుని యొక్క జపం కూడా అవుతుంది. అంటే ప్రతి క్షణం ప్రతి శ్వాసలో భగవంతుని ధ్యాస ఉండాలి, జపం ఉండాలి. కాబట్టి ఆ శ్వాస తీసుకుంటున్నాం, వదిలిపెడుతున్నాం. మనసు ఖాళీగా ఉండకూడదు. ఓంకారం ఉండాలి, ఓం జపం ఉండాలి. దానివల్ల చాలా లాభం ఉంది కూడా. రెండు అవుతాయి. ముక్కు ద్వారా పీల్చుకోవడం ఎందుకు? అది అర్థమైందా? ముక్కు ద్వారా ఎందుకు పీల్చుకోవాలి? నోటి ద్వారా పీల్చుకోవచ్చు కదా. ముక్కు ద్వారా ఎందుకు పీల్చుకోవాలి గాలి లోపలికి? ఇది అర్థమైందా? ముక్కు ద్వారా పీల్చుకున్నప్పుడు కేవలం శుద్ధమైన గాలి వస్తుంది. శుద్ధమైన గాలి వస్తుందా? గాలి శుద్ధి అవుతుందా? గాలి శుద్ధి అవుతుంది. ఎలా శుద్ధి అవుతుంది? ముక్కు ద్వారా అయితే శుద్ధి ఎందుకు అవుతుంది? నోటి ద్వారా ఎందుకు శుద్ధి కాదు? ముక్కులోనే ఉంది ఆ వ్యవస్థ, చెడు గాలిని ఆపేసి మంచి గాలిని తీసుకోవడానికి అనేది. ముక్కులో రోమాలు ఉంటాయి, ఆ, అంతేకాకుండా చీమిడి కూడా ఉంటుంది, కఫం కూడా ఉంటుంది, మొత్తం ఫిల్టర్ అయిపోతుంది. నోట్లో ఆ వ్యవస్థ లేదు. నోట్లో వెంట్రుకలు లేవు, ముక్కులో వెంట్రుకలు ఉంటాయి కదా.
అంతేకాకుండా లోపల కఫం కూడా ఉంటుంది. అది ఆపడానికే. ముక్కులో చీముడు అనేది చాలా ఉంటుంది. మొత్తం శుద్ధి లోపలికి వస్తుంది. అందుకే పీల్చుకునేటప్పుడు ముక్కు ద్వారా పీల్చుకోండి. వదిలేటప్పుడు మనం నోటి ద్వారా కూడా చేస్తాం. మాట్లాడేటప్పుడు లేదా ఇటువంటి అప్పుడు లేదా ముక్కు ద్వారా కూడా బయటకు వదలవచ్చు. కానీ తొందరగా మన అలసట దూరం కావాలి. మీరు గమనించి ఉండాలి. అలా చేయడం వల్ల ఆవలింతలు వస్తాయి. మనకు నిద్ర స్థితి ఉందా అది కూడా తెలిసిపోతుంది. లోపల శరీరం అలసిపోయి ఉందా తెలిసిపోతుంది. మనసు అలసిపోయినా తెలిసిపోతుంది. అలసట కూడా పోతుంది అలా చేయడం వల్ల. ఎలా చేయడం వల్ల? ముక్కు ద్వారా పీల్చుకొని నోటి ద్వారా ఓంకారం చేస్తూ, అంటే శ్వాస శబ్దం మాత్రం వస్తుంది. తొందరగా గాలి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఊపిరితిత్తున్నటువంటి చెత్త బయటకు వస్తుంది. అయితే గురుగారు ముక్కు ద్వారా గాలి పీల్చడం వలన ఊపిరితిత్తులకి రక్త ప్రసరణ జరిగి బలంగా తయారవుతాయి. అదే నోటి ద్వారా బయటకు వచ్చేటప్పుడు కడుపులో ఉన్నటువంటి ఏవైతే మలినమైన వాయువులు ఉన్నాయో అవి కూడా నోటి ద్వారా రావడం వల్ల శుద్ధి అవుతుందనే విషయం నాకు అర్థమైంది గురుజీ. ముక్కు ద్వారా పీల్చుకున్న శుద్ధి అంటే ముక్కు ద్వారా పీల్చుకున్నా నోటి ద్వారా పీల్చుకున్నా గాలి వెళ్ళేది ఊపిరితిత్తులోకి వెళ్తుంది. నోట్లో ఈ శుద్ధి చేసే అంటే వడగట్టే ఆ రోమాలు అటువంటివి లేవు. అంతవరకే. నోటి ద్వారా పీల్చుకుంటే ఒకసారి ఈగల దోమలు కూడా రావచ్చు కదా. దుమ్ము అంతా వస్తుంది నోటి ద్వారా. ఒకసారి దుమ్ము ధూళిలో పని చేసినప్పుడు మన నోట్లో కూడా తెలుస్తుంది కదా. ఉమ్మేసినప్పుడు మొత్తం చెత్త నల్లగా బయటకు వస్తుంది. దానివల్ల ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది గురించి అలాగే చేయటం వల్ల. నిద్ర పీల్చుకోవడం మాత్రం ముక్కు ద్వారానే పీల్చుకోవాలి. ఒక్కోసారి నోటి ద్వారా కూడా బయటకు అంటాం, అది వేరే విషయం. కానీ పీల్చుకోవడం మాత్రం ముక్కు ద్వారానే పీల్చుకోవాలి, నోటి ద్వారా పీల్చుకోకూడదు. అది ఇది కొన్ని రహస్యాలు గమనించాలి, అడగాలి, లేకపోతే సందేహాలు అడగాలి. లేదా అలా మీరు అభ్యాసం చేస్తే ఏమైనా లాభం ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. ఏదైనా ఫలితం ఉందా, ప్రభావం ఉందా, ఏం జరుగుతుంది గమనించాలి. అయితే ఇంతవరకు ముక్కుతో పీల్చి ముక్కుతో వదలాలనే విషయం తెలిసింది, కానీ నోటితో వదలడం అన్నటువంటి దాన్ని ఓంకారం చేస్తూ, అది అంటే దీర్ఘ శ్వాసం చెప్తున్నా. దీర్ఘ శ్వాస ఓంకారం చేస్తూ, నోటి ద్వారా ఓంకారం చేస్తూ శ్వాస శబ్దం మాత్రం వస్తుంది. ఓం అని బయటకు రాదు. ఓం అని వస్తే మళ్ళీ కంఠంలో సంకోచం అవుతుంది, అంటే గాలి తొందరగా బయటకు రాదు. అదే మీరు శ్వాస శబ్దం చేస్తూ అంటే గుసగుసలాగా అన్నమాట, అప్పుడు గాలి తొందరగా బయటకు వస్తుంది. ఇది ఫలితం. ఇది ప్రయత్నం చేసి చూడండి. మీకు అలసట ఉంటే, నిద్ర సరి లేకపోతే ఆవలింతలు కూడా వస్తాయి, అలసట కూడా పోతుంది. ఇది కూడా ప్రయోజనం ఒకటి. తొందరగా అలసిపోవడం ఉండదు. నిద్ర లేకపోతే మళ్ళీ పడుకోవాలని అనిపించదు. దీనివల్ల లాభం అన్నమాట. ఇది విషయం. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఆత్మనివేదన ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? ఆత్మనివేదన చేయాలనుకుంటే ముందే అనుకోవాలి. నేను చెప్పే వరకు చూడకూడదు, సిద్ధమైపోవాలి. తప్పదు కదా, ఎవరొకరు చేయాల్సింది కదా. చెప్పండి ఆత్మనివేదన. ఆత్మనివేదన. హే పరమపిత పరమాత్మ, నీ కృప వలన మాకు లభించిన ఈ జన్మ, ఈ జీవనం పవిత్రమైందని తెలుసుకొని పవిత్రంగా నడుచుకునే శక్తినే ప్రసాదించు తండ్రి. హే ప్రభు, నీవిచ్చినటువంటి ఈ సృష్టి, నీవిచ్చినటువంటి ఈ సంపదలు వెలకట్టలేని ప్రభు. వీటికి నేను తిరిగి ఏమీ కూడా చెల్లించలేను. కానీ నీవు ఆదేశించిన వేదానుకూలమైన జీవితాన్ని గడపడం ద్వారా నీ ఆజ్ఞను పాలిస్తాను తండ్రి. హే ప్రభు పరమేశ్వర, నీవు నాకు శరీరాన్ని, పరివారాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా ఏ విధంగా జీవించాలో తెలియచెప్పే వేద జ్ఞానాన్ని కూడా ప్రసాదించావు తండ్రి. నీ యొక్క రక్షణలు, వేదాల నీడలో సదా సత్కర్మలు చేసే శక్తియుక్తులను
నాకు ప్రసాదించు తండ్రి. హే ప్రభు పరమేశ్వర, విచలితమయ్యేటటువంటి మనస్సుని స్థిరంగా ఉంచుకునే శక్తిని ప్రసాదించు తండ్రి. ఈ విషయ వాసనలు, ఈ సుఖభోగాలు ఇవన్నీ కూడా శాశ్వతం కాదు కనుక వీటి పట్ల విరక్తి కలిగే శక్తిని కూడా నాకు ప్రసాదించు తండ్రి. హే ప్రభు శాశ్వతుడమైన నిన్నే సదా ఉపాసించగలిగేటటువంటి సామర్థ్యాన్ని నాకు వసంగుము తండ్రి. హే ప్రభు పరమేశ్వర, నీవిచ్చిన ఈ జన్మ నీ ఉపాసనతోనే పునీతం అవుతుంది కనుక ఉపాసన చేసే శక్తిని నాకు ప్రసాదించు తండ్రి. బంధువులు, బాంధవ్యాలు, ఈ చుట్టూ ఉన్నటువంటి సంపదలు ఇవన్నీ కేవలం జీవన వ్యవహారం కొరకు వాడుకోవలసినటువంటి పదార్థాలే కానీ వీటిని ఉపాసించకుండా ఉండేటటువంటి శక్తిని కూడా ప్రసాదించు తండ్రి. కేవలం నీ ఉపాసనలోనే నిరంతరం మునిగి ఉండేటటువంటి స్థితిని ప్రసాదించు తండ్రి. జన్మ జన్మల కుసంస్కారాలు నన్ను దూరం చేసినప్పటికీ నీవే నా చేయి పట్టుకొని నడిపించు తండ్రి. నన్ను సన్మార్గంలో ముందుకు నడుపు తండ్రి. హే ప్రభు పరమేశ్వర, నీవే నాకు రక్ష, నీవే నాకు అండ, నీవే నాకు తోడు తండ్రి. ఎల్లప్పుడూ నాతో ఉండు తండ్రి. అదే నా కోరిక, అదే నా ప్రార్థన. పాహిమాం పాహిమాం రక్షమాం రక్ష. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. కళ్ళు మూసుకోండి. కూర్చున్న స్థితి ఆసనం మార్చుకోండి. నడుము, వైపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. నిటారు ఉంచుకొని శరీరాన్ని శిథిలం చేసుకోండి. ప్రశాంతంగా ఉండండి. దీర్ఘ శ్వాస ఒకసారి ముక్కు ద్వారా పీల్చుకొని ఓంకారం. హే పితా జన్మాద్యస్య యతః, జన్మాదులకు కారణం నీవే ప్రభు. సృష్టి స్థితి లయలకు నీవే కారణం. నీ వలననే ఈ సృష్టి, ఈ స్థితి, లయములు, ప్రళయం జరుగుతున్నాయి ప్రభు. నిర్మాణం, నిర్వహణం, నిర్మూలన జరుగుతుంది. శాస్త్రయునిత్వాత్, శాస్త్రానికి యోని, ఆధారం, కారణం తమరే ప్రభు. శాస్త్రం వేదం, వేదమాత తమరే. విశ్వమాత, జగన్మాత, జగత్పిత తమరే ప్రభు. మీరే పిత, మీరే మాత, అంతా మీరే ప్రభు. తమరిని అర్థం చేసుకుంటే చాలు. ఈ మాతాపితల వ్యవస్థ, భార్యాభర్తల వ్యవస్థ తమరి ఆదర్శం ప్రభు.
త్వం హి న పితా వసో త్వం మాతా శతక్రతో బభూవిత అధాతి సుమ్నమే మహే. సుమ్నం కావాలి, సరైనటువంటి సుఖం కావాలి, మంచి సుఖం, మంచి ఆనందం కావాలి, సంతృప్తి కావాలి. సరైన సుఖం అంటే తమరి నుండే. ఎందుకంటే త్వం హి న పితా వసు, త్వం హి తమరే, నిశ్చయంగా సందేహం లేదు. అన్ని వసతులు, సదుపాయాలు, సౌకర్యాలు ఏర్పాట్లు చేసే మంచి పిత తమరే ప్రభు. మాతా శతక్రతో అన్ని రకాలుగా సేవ చేసి రక్షించి ఆప్యాయత అనురాగాన్ని పంచిచ్చే అమ్మ తమరే. అందుకే సుమ్నం కావాలి, సుమ్నాన్ని కోరుకుంటున్నాం, సుఖాన్ని, సరైన సుఖాన్ని, శాశ్వత సుఖాన్ని కోరుకుంటున్నాం ప్రభు. అమ్మ నాన్నలుంటే చాలు బిడ్డకు, ఇంకెవరు అవసరం లేదు. మా అమ్మ ఉంది, మా నాన్న ఉన్నారు, చాలు. ప్రపంచాన్ని ఎదిరించే ధైర్యం వచ్చేస్తుంది బిడ్డకు. అలాగే తమరు ఉంటే చాలు ప్రభు. ఎందుకంటే తమరే మాత, తమరే పిత, అన్నీ తమరే ప్రభు. ఇదంతా తమరి గర్భమే. తమరి గర్భం చాలా బలమైన గర్భం, హిరణ్య గర్భం. హిరణ్యం జ్యోతులు, గ్రహ నక్షత్రాది జ్యోతుల యొక్క గర్భం. ఈ గర్భం సురక్షితమైన గర్భం, భద్రమైన గర్భం. ఇది తమరి గర్భంలో భద్రత. ఎందుకంటే తమరే భద్రం కాబట్టి. అసలైన భద్రం తమరే. తమరి గర్భంలోని భద్రత, సురక్షితంగా ఉండగలుగుతున్నాం ప్రభు. తల్లి గర్భం ఎంత సురక్షితమో తమరి గర్భం కూడా ఇప్పుడు కూడా సురక్షితమే. నేనే శరీరం అనుకుని శరీరభావనతో భయపడుతున్నాం, కానీ తమరి గర్భంలో ఉన్నాం, సురక్షితంగా ఉన్నాం. మంచి తల్లి మీరే, మంచి తండ్రి మీరే ప్రభు. తమరి గుణాలను అర్థం చేసుకొని ఈనాటి తల్లిదండ్రులు కనుక ప్రయత్నం చేస్తే అంతా సుఖమే, అంతా స్వర్గమే. తమరిని ఆదర్శంగా అర్థం చేసుకుంటే చాలు ప్రభు. త్వం హి న పితా వసో త్వం మాతా శతక్రతో బభూవిత అధాతి సుమ్నమే మహే. సుమ్నం కావాలి, మోక్షం కావాలి ప్రభు. మోక్ష సుఖం కొరకేదంతా. ఈ భార్య, ఈ భర్త, ఈ పిల్లలు, ఈ గర్భము, ఈ శిశువులు. అందుకే వీర్యం కావాలి, వీరులం కావాలి. వీరులు, శూరులు, ధీరులు కావాలంటే తమరు ఉపాసన ద్వారానే సాధ్యం ప్రభు. తమను ఉపాసిస్తే తమరి గుణకర్మ స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకొని శక్తిని బట్టి, సామర్థ్యాన్ని బట్టి నింపుకొని ఆచరించే ప్రయత్నం చేస్తే ఆనందమే ఆనందం, సుఖమే సుఖం, ధైర్యమే ధైర్యం, ఉత్సాహం, ప్రోత్సాహం లభిస్తాయి ప్రభు. తమరుంటే చాలు. ఇక బిడ్డకు తల్లిదండ్రులు ఉంటే చాలు. అలా తమరే ఉండాలి ప్రభు. ఉన్నారు, కోరుకోకుండా అన్ని ఇస్తున్నారు ప్రభు. ఏది కోరాల్సిన అవసరం లేకుండా అన్ని ఇస్తున్నారు. శక్తిని, సామర్థ్యాన్ని, ప్రేరణను, బుద్ధిని అన్ని ఇస్తున్నారు. మేమే వాడుకోవడం లేదు ప్రభు. అందుకే విచక్షణ, వివేకాన్ని కూడా ఇస్తున్నారు. అర్థం చేసుకోవడం లేదు ప్రభు. అన్ని ఇచ్చి ఉంచేసినారు, ఇచ్చి ఉంచారు. వేదాన్ని ఇచ్చారు, ఈ జగత్తుని ఇచ్చారు, అన్ని పదార్థాలను ఇచ్చారు, శరీరాలను ఇచ్చారు, ఇంద్రియాలను ఇచ్చారు, సుఖపడడానికి సుఖ సాధనాలు ఇచ్చారు, భోగ్య వస్తువులను కూడా ఇచ్చారు, ఈ ప్రపంచాన్ని ఇచ్చారు. భోగ అపవర్గ అర్థం దృశ్యం. భోగం కొరకే, అపవర్గం కొరకే, మోక్షం కొరకే ఈ కనిపించే ఈ దృశ్యమానమైనటువంటి ఈ జగత్తంతా, ఈ కార్య జగత్తంతా. అందుకే మంచి తల్లి మీరే, మంచి తండ్రి మీరే. మీలాగే తల్లిదండ్రులు మంచివారై ఉంటే వీరులై, శూరులై, ధీరులై, విద్యావంతులై,
బుద్ధిమంతులై వివేకవంతులై తమరిలాగా ఉంటే సంతానం కూడా గొప్పవారుగా అవుతారు తండ్రి. తమరి వాణి వేదం ద్వారా ఎన్నో ఉపాయాలు తెలియజేస్తున్నారు, ఎంతో జ్ఞానాన్ని పంచుతున్నారు ప్రభు, నింపుతున్నారు. అంతఃప్రేరణ ద్వారా కూడా నింపుతున్నారు ప్రభు. బయట నుంచి లోపల నుంచి కనిపించే జగత్తు ద్వారా, లోపలి ప్రేరణ ద్వారా, వేదం ద్వారా అన్ని రకాల జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నారు. హే పిత, హే మాత, త్వం హినా పితా వసో త్వం మాతా శతక్రతో బభ్వవిత అధాతే సుమ్నం ఏమై. సుమ్నం సుమ్నం కావాలి, సుమ్నార్థనం, మోక్షార్థనం ప్రభు. ముముక్షులం ముముక్షులం, మోక్షమే కావాలి, చివరికి మోక్షమే కావాలి ప్రభు. అక్కడే స్థిరం, అక్కడే ఆత్మసంతృప్తి. ఇదంతా మోక్షం కొరకే అర్థమవుతుంది ప్రభు. తమరికి వందనాలు, కృతజ్ఞతలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్యదండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు సమర్పిస్తారు. బంధువులారా, సాధకులారా, సుమ్నార్థులారా, ముముక్షులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, పరమాత్మే పరమపిత, పరమమాత, శాశ్వత పిత, శాశ్వత మాత, పరమాత్మ గుణాలు నింపుకొని ప్రయత్నం చేద్దాం. మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు. పరమపిత పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. పూర్ణ భక్తితో, శ్రద్ధతో, భావనతో ఓంకరించేద్దాం. శ్వాస నింపండి. ఓ శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం సర్వేభ్యో నమో. శుభం. ముగించేద్దాం.